Hello. Hello. Good morning, students. Now here we are also discuss about the unit redemption of debentures. Our unit name is redemption of debenture. Unit number 3 for BCom second semester third. BCom second semester third या इयरमध्ये BCom second semester third our subject corporate accounting paper first, corporate accounting paper first, unit 3 redemption of debentures we are also studied here. म्हणजे या युनिट नंबर 3 मध्ये आपण काय पाहणार आहोत तर रिडम्शन ऑफ डिबेंचर्स. आता रिडम्शन इट मीन्स द रीपेमेंट ऑफ द डिबेंचर्स. रिडम्शन म्हणजेच काय या ठिकाणी इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स. दॅट इज कॉल्ड ॲज redemption of debentures. That means repayment of debentures. The debentures it is also called as a, for in simple word, debentures issued by the company. Debentures are also issued by the company and collect the cash. They are also collected the cash for their businesses. Collected the cash for the company. In the simple sense, debentures are also issued by the company and collected the cash for the company, and such cash invested into the company, such cash invested into the company. Therefore, here there are two parties. One is our company, and second is our debenture holders. म्हणजे या ठिकाणी दोन पार्टीज आहेत. तर एक कुठला आहे तर एक या ठिकाणी कंपनी अँड सेकंड वन इज द डिबेंचर होल्डर. मग आता या ठिकाणी वेनेवर ॲट दॅट टाइम द कंपनी आर ऑल्सो कलेक्टेड द कॅश फ्रॉम द डिबेंचर होल्डर्स. फर्स्टली दे आर ऑल्सो इश्यूड द डिबेंचर्स, and for that's a reason we are also studied the meaning of the debentures and what type of the debentures are also issued by the company. But before the discussion about the redemption or repayment of the debentures, at that time we are also studied the meaning of the debentures. That means you know very well, earlier unit we are also understand the issue of the shares. That means how the company can increase their share capital or raising the fund, collecting the fund for the businesses activities or corporate activities, and for that purpose they are also issuing the shares. म्हणजेच या ठिकाणी कंपनी असेल त्या कंपनीला पैशाची गरज असेल, ते पैशाची गरज भागवण्यासाठी कंपनी काय करते तर कंपनी ही प्रामुख्यानं शेअर इश्यू करते आणि त्या शेअरच्या माध्यमातून म्हणजेच या ठिकाणी कंपनीला आवश्यक असणारं भांडवल असेल ते भांडवल या ठिकाणी गोळा करते. परंतु कॉर्पोरेट टर्न्स टू डेप फायनान्सिंग थ्रू द व्हेरियस मीन्स. डेप म्हणजे काय, एक प्रकारचं कर्ज.
आता या ठिकाणी इश्युईंग ऑफ द डेप्ट इन्स्ट्रुमेंट बाय ऑफरिंग द सेम फॉर द पब्लिक, म्हणजेच या ठिकाणी जसं बँक ही या ठिकाणी लोकांना कर्ज देते त्याच पद्धतीनं हे या ठिकाणी डेप फायनान्सिंग हे या ठिकाणी काय करते ते कंपनी इश्यू करते. म्हणजे इश्युईंग द डेप्ट इन्स्ट्रुमेंट बाय ऑफरिंग द सेम फॉर पब्लिक सबस्क्रिप्शन is one of the source of financing of the business's activity. That means debt financing does not only helps in the reducing the cost of capital but also helps in designing appropriate capital structure of the company. The debenture is one of the most commonly used debt instrument issued by the company to raise the funds for the businesses. म्हणजेच या ठिकाणी टू राईज द फंड इट इज ऑल्सो द डेप्ट इन्स्ट्रुमेंट. हे काय आहे? डेप्ट इन्स्ट्रुमेंट आहे. इट इज ऑल्सो द डेप्ट इन्स्ट्रुमेंट इश्यूड बाय द कंपनी. इश्यूड बाय द कंपनी. तर इश्यू केले तर काय होणार आहे? तर पब्लिक असतील, लोक असतील, ते काय करणार आहेत? सबस्क्राइब्ड करणार आहेत. काय करणार आहेत? सबस्क्राइब्ड करणार आहेत. सबस्क्राइब्ड करणार आहेत म्हणजेच काय करणार आहेत? ते खरेदी करणार. ज्या पद्धतीनं शेअर्स इश्यू केले जातात त्याच पद्धतीनं हे डिबेंचर सुद्धा इश्यू केले जातात. आता मोस्ट ऑफ द कॉमन मिनिंग या ठिकाणी आपण पाहतो. द मोस्ट ऑफ द कॉमन मेथड ऑफ सप्लिमेंटिंग द कॅपिटल अवेलेबल टू द कंपनी इज टू इश्यू ऑफ द डिबेंचर्स, which may either be a simple carrying to charge on assets or mortgage debentures carrying either a fixed or floating charge on the sum of all the assets of the company. आता डेप्ट म्हणजे काय? तर कर्ज समजण्यासाठी आपण म्हणूया त्या ठिकाणी मराठीमध्ये त्याला आपण म्हणूयात कर्ज. मग ज्या वेळेस या ठिकाणी बँक असेल ती बँक तुम्हाला काय करते? एखाद्या लोकांना ज्या पद्धतीनं कर्ज देते त्या पद्धतीनं कर्ज देत असताना या ठिकाणी मालमत्ता असेल ती मालमत्ता तारण म्हणून या ठिकाणी घेते आणि त्याच्यावर काय करते? बोजा चढवते. आपण ज्याला काय म्हणतो? बोजा चढवणं. पण त्याच पद्धतीनं कंपनीचे जे काय डिबेंचर इश्यू केले असतील, द डिबेंचर इज ए बॉन्ड इश्यूड बाय द कंपनी अंडर इट्स सील एक्नॉलेजमेंट a debt and containing a provisions regarding as the repayment of the principal and interest. That means कंपनीच्या लेटर हेडवर कंपनीनं दिलेलं जे काय हमी असेल त्याला आपण हमी म्हणूयात मराठीमध्ये तुम्हाला समजण्यासाठी, की विशिष्ट मुदत संपल्यानंतर ते जे काय पैसे दिले असतील डिबेंचर होल्डरनं ते त्यांच्या मुद्दल प्लस व्याज म्हणजे मुद्दल प्लस व्याज या रकमेसह या ठिकाणी रिपेमेंट केले जातील. तशी टर्म जर असेल किंवा टर्म अँड कंडिशन त्या ठिकाणी तशा दिल्या जातील त्या डिबेंचर्स या ठिकाणी खरेदी करत असताना त्या डिबेंचर होल्डर्स डिबेंचर इश्यू करत असताना त्या दिलेल्या असतील. म्हणजेच इफ ए चार्ज हॅज बीन क्रिएटेड ऑन एनी ऑर द एंटायर असेट्स ऑफ द कंपनी, द नेचर ऑफ द चार्ज अँड द असेट चार्ज आर डिस्क्राइब्ड देन इन. म्हणजे आता या ठिकाणी ज्यावेळेस एखादं बँक तुम्हाला कर्ज देते त्याच पद्धतीनं तुमच्या प्रॉपर्टीवर जी तारण दिली असेल त्याच्यावर त्या बँकेचं बोजा चढतो, म्हणजे त्या बँकेचं नाव या ठिकाणी लागतं. त्याच पद्धतीनं डिबेंचर होल्डर्स असतील तर डिबेंचर होल्डर्सनं एखाद्या कंपनीचं जर त्या डिबेंचर्स खरेदी केले तर त्या कंपनीच्या असेटवर हा या ठिकाणी चार्ज क्रिएट होतो. मग ह्याला या ठिकाणी ICAI म्हणजेच इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया त्याच्यामध्ये जे काय कंपनी ॲक्टमध्ये सेक्शन दिलेलं आहे म्हणजे सेक्शन 230 of the Companies Act 2013 defines debentures includes debenture stock, bonds or any other instrument of a company evidencing a debt whether constituting a charge on the assets of the company or not. म्हणजे या ठिकाणी हे एक अशा प्रकारचं इन्स्ट्रुमेंट आहे त्याच्यामुळं एव्हिडन्सिंग ए डेप्ट म्हणजेच कंपनीनं डिबेंचर होल्डर्सकडून कर्ज घेतलेलं आहे अशा प्रकारचं जे काय इन्स्ट्रुमेंट असेल त्याच्यावर त्या कंपनीचं काय असेल? शिक्का असेल, सील ज्याला म्हणतो आपण कंपनीचं शिक्का असेल.
मग असं जे काय डॉक्युमेंट असेल, इन्स्ट्रुमेंट असेल, त्याला आपण डिबेंचर्स असं या ठिकाणी म्हणू शकतो. द डिबेंचर, इट इज ऑल्सो ए बॉन्ड, इट इज ऑल्सो ए स्टॉक और एनी अदर इन्स्ट्रुमेंट ऑफ ए कंपनी इव्हिडन्सिंग ए डेब्ट. म्हणजे पुराव्यानुसार ते या ठिकाणी कंपनीनं कर्ज घेतले असं जर ते सिद्ध होत असेल तर इट शुड बी ट्रीटेड ॲज द डिबेंचर्स. अँड इट ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट ए क्रिएटिंग ए चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी. म्हणजेच या ठिकाणी त्याचा त्या कंपनीच्या असेट्सवर चार्ज क्रिएट होतो. त्यानंतर दस इट इज नॉट क्लिअर फ्रॉम द डेफिनेशनवरून आपल्याला काही क्लिअर होत नाही, परंतु डिबेंचर्स मे बी सेक्युअर डिबेंचर्स अँड अनसेक्युअर डिबेंचर्स ते या ठिकाणी पार्ट आहेत. नो कंपनी शाल इश्यू द डिबेंचर्स कॅरिंग द वोटिंग राईट. आता फीचर्स ऑफ द डिबेंचर्स, इट इज ए डॉक्युमेंट विच एव्हिडन्सेस ए लोन मेड टू ए कंपनी. म्हणजेच हे एक प्रकारचं डॉक्युमेंट आहे, हा एक प्रकारचा पुरावा आहे की कंपनीनं कर्ज घेतलेलं आहे. कुणाकडून? डिबेंचर होल्डर्सकडून. इट इज ए फिक्स्ड इंटरेस्ट बेअरिंग सिक्युरिटी वेअर इन इंटरेस्ट फॉल्स ड्यू ऑन स्पेसिफिक डेट. म्हणजे हे एक फिक्स्ड इंटरेस्ट बेअरिंग सिक्युरिटी आहे. म्हणजे याच्यामध्ये विशिष्ट दरानं व्याज असेल ते व्याज हे कंपनीला या ठिकाणी द्यावं लागेल. इंटरेस्ट इज पेएबल ॲट ए प्री डिटरमाइन्ड फिक्स्ड रेट रिगार्डलेस ॲट द लेवल ऑफ द प्रॉफिट. म्हणजे इथं कोणताही प्रॉफिटचा या ठिकाणी विचार न करता अगोदरच प्री डिटरमाइन्ड फिक्स्ड रेट म्हणजे इंटरेस्ट असेल, व्याज असेल, त्या व्याजाचा रेट या ठिकाणी ठरवला जाईल. त्यानंतर जसं की या ठिकाणी डिव्हिडंडच्या बाबतीमध्ये प्रॉफिट किती झाला आहे त्याच्यावरून या ठिकाणी डिव्हिडंडचा रेट ठरेल, परंतु डिबेंचरच्या इंटरेस्टच्या बाबतीमध्ये प्रॉफिट किती झाला आहे, काय झाला हे कन्सिडर न करता अगोदरच तो जो काय इंटरेस्ट रेट असेल तो इंटरेस्ट रेट ठरवला जाईल. द ओरिजिनल सम इज रिपेड ॲट ए स्पेसिफिक फ्युचर डेट ऑर इट इज कन्व्हर्टेड इन टू शेअर्स ऑर अदर डिबेंचर्स. म्हणजे विशिष्ट स्पेसिफिक फ्युचर डेट असेल किंवा या ठिकाणी त्या डिबेंचरचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर ते कन्व्हर्टेड इन टू द शेअर्स किंवा त्याचे पैसे असतील मुद्दल प्लस व्याज हे त्या कंपनीला द्यावं लागेल. इट मे ऑर मे नॉट क्रिएट ए चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी ॲज सेक्युरिटी. म्हणजे कंपनीच्या असेटवर हे डिबेंचर होल्डरचा चार्ज असेल तो चार्ज हे या ठिकाणी क्रिएट होऊ शकतो. It can generally be bought or sold through the stock exchange at a price above or below its face value. स्टॉक एक्सचेंज थ्रू त्या ठिकाणी डिबेंचर्स इश्यू केले जातील. मग अबो फेस व्हॅल्यू असेल म्हणजे ॲट ए प्रीमियम किंवा ॲट ए डिस्काउंट हे डिबेंचर्स इश्यू केले जातील. आता इथं आपल्याला फरक या ठिकाणी बघायचा आहे डिबेंचर्स आणि शेअरमधला. डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी अँड शेअर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी. जसं की आपणाला माहीत आहे की ज्या वेळेस एखादं रॉ मटेरियलचा सप्लाय करणारा पर्सन असेल तो काय झाला, क्रेडिटर झाला. तो सप्लाय करतो कशाचा, रॉ मटेरियलचा. इथं त्याच पद्धतीनं डिबेंचर होल्डर्स हे या ठिकाणी कशाचा सप्लाय करतात तर कॅश असेल, पैसा असेल, तो पैसा या ठिकाणी ते देत असतात. म्हणून इट इज ऑल्सो ए क्रेडिटर. शेअर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी. म्हणजे इक्विटी शेअर होल्डर्सला आपण ओनर्स ऑफ द कंपनी म्हणतो, ते कंपनीचे मालक असतात. दुसरा फरकाचा मुद्दा आहे, डिबेंचर होल्डर्स हॅव ॲन नो वोटिंग राईट बट द शेअर होल्डर्स हॅव ॲन वोटिंग राईट. डिबेंचर होल्डर्स डू नॉट control of the company, but equity shareholders, they have an voting right, and therefore for that reason they are also controlling onto the company. Then into the debenture holders, interest is paid into the shares. Dividends are also paid to the equity shareholders as well as preference shareholders at a variable rate. But interest of the debenture is predetermined fixed rate. म्हणजे डिबेंचर होल्डर्स असतील त्यांना द्यावा लागणारं व्याज असेल ते अगोदरच फिक्स्ड रेटनं या ठिकाणी ठरवलं जातं. आणि शेअरच्या बाबतीमध्ये इक्विटी शेअर असतील, प्रेफरन्स शेअर्स असतील, त्यांच्या बाबतीमध्ये त्यांना डिव्हिडंड किंवा लाभांश दिला जातो. आणि तो लाभांशांचा जो काही दर असेल तो हा व्हेरिएबल असतो, त्याच्यामध्ये फिक्स्ड असं या ठिकाणी असत नाही. इक्विटी शेअरच्या बाबतीमध्ये म्हणतोय आपण. देन फोर्थ पॉईंट इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आर द चार्जेस अगेन्स्ट द प्रॉफिट अँड दे आर ऑल्सो डिडक्टेबल ॲज अन एक्सपेन्सेस इन डिटरमाइनिंग द टॅक्सेबल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी.
जे अकाउंटिंग ट्रीटमेंटच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूनं आपण बघितलं तर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इट इज चार्ज अगेन्स्ट द प्रॉफिट. They are also deductible as an expenses in determining or determination of or calculation of taxable profit of the company. Dividend are the appropriation of profit and these are not deductible in determination of the taxable profit of the company. म्हणजेच या ठिकाणी डिव्हिडंड असेल, डिव्हिडंड हे ॲप्रोप्रिएशन ऑफ द कंपनी झालं, ॲप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट झालं, ॲप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. अँड ज्यावेळेस आपल्याला टॅक्सेबल प्रॉफिट काढायचा असेल त्यावेळेस तो डिव्हिडंड हा या ठिकाणी विचारात घेतला जात नाही. परंतु डिबेंचरला दिलं जाणारं व्याज असेल, तो डिबेंचरला दिलं जाणारं व्याज हे टॅक्सेबल प्रॉफिट काढत असताना आपण ते डिडक्ट या ठिकाणी करू शकतो. ॲज ए एक्सपेन्सेस म्हणून तो आपण इथं या ठिकाणी डिडक्ट करू शकतो. पुढचा या ठिकाणी फरकाचा मुद्दा आहे. देअर आर डिफरंट काइंड्स ऑफ द डिबेंचर्स सच ॲज द सेक्युअर्ड, अनसेक्युअर्ड, रिडेमेबल, then irredeemable, registered, bearer, convertible and non-convertible. But into the shares there are only two kinds of the shares, equity shares and preference shares. Then next point is in the company balance sheet debentures are also shown under the long term borrowings. म्हणजे कंपनीच्या बॅलन्स शीटमध्ये प्रामुख्याने या ठिकाणी डिबेंचर्स हे कुठं दाखवले जातात तर बॅलन्स शीटच्या लॅबिलिटी साईडला या ठिकाणी ते दाखवले जातील, परंतु ते अंडर द हेड ऑफ लॉंग टर्म बॉरोइंग्स. देन into the company's balance sheet shares are also shown under the shareholders funds and also they are detailed in share capital into the notes to accounts. जे कंपनीच्या बॅलन्स शीटमध्ये हे या ठिकाणी शेअरहोल्डर्स फंडच्या अंडर या ठिकाणी शेअर कॅपिटल म्हणून या ठिकाणी दाखवलं जाईल. शेअर कॅपिटल त्याचबरोबर शेअरहोल्डर फंड बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटीला या अंतर्गत या ठिकाणी दाखवलं जाईल. The debentures can be converted into other debentures or shares as per the terms of the issue of the debentures. डिबेंचर्स इश्यू करत असताना ज्या टर्म्स अँड कंडिशन दिले असतील त्यानुसार ते डिबेंचर्स कन्व्हर्टेड असतील किंवा नॉन कन्व्हर्टेबल असतील. शेअर्स कॅनॉट बी कन्व्हर्टेड इन टू द अदर शेअर्स इन एनी सर्कमटन्सेस. म्हणजे शेअर असतील ते शेअर कोणत्याही परिस्थितीमध्ये दुसऱ्या या ठिकाणी शेअर्समध्ये कन्व्हर्ट या ठिकाणी होऊ शकत नाहीत. डिबेंचर्स कॅनॉट बी फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी. डिबेंचर्स असतील ते डिबेंचर्स आपणाला या ठिकाणी फॉरफिटेड म्हणजे जप्त करता येत नाही ज्यावेळेस नॉन पेमेंट ऑफ मनी असेल, परंतु शेअरच्या बाबतीमध्ये शेअर्स कॅन बी फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट अँड कॉल मनी. शेअर हे आपणाला जप्त करता येऊ शकतात जर तर या ठिकाणी भागधारकांनी ते कॉल मनी या ठिकाणी दिले नसतील तर. ॲट मॅच्युरिटी डिबेंचर होल्डर्स आर गेट बॅक देअर मनी ॲज पर द टर्म्स अँड कंडिशन्स ऑफ द रिडम्शन. म्हणजेच इथं रिडम्शन म्हणजेच या ठिकाणी रीपेमेंट करत असताना मॅच्युरिटी म्हणजे जे काही ज्याला आपण काय म्हणतो मुदत पूर्ण झाल्यानंतर डिबेंचर होल्डर्स असतील ते डिबेंचर होल्डर्स त्यांना या ठिकाणी त्यांचे पैसे हे या ठिकाणी परत मिळू शकतात ॲज पर द टर्म्स अँड कंडिशन्स. म्हणजे जे काही इश्यू करत असताना टर्म्स अँड कंडिशन्स सांगितले असतील त्यानुसार ते डिबेंचर होल्डरचे पैसे असतील ते पैसे या ठिकाणी रिटर्न मिळू शकतात. परंतु इक्विटी शेअर होल्डर्स कॅनॉट get back their money before the liquidation of the company. इक्विटी शेअरच्या बाबतीमध्ये ज्यावेळेस ती कंपनीचं विसर्जन होईल त्याच वेळेस त्यांना या ठिकाणी इक्विटी शेअर होल्डर्सना पैसे या ठिकाणी परत मिळतील. परंतु डिबेंचरच्या बाबतीमध्ये मॅच्युरिटी पूर्ण झाल्यानंतर त्याचे पैसे हे टर्म्स अँड कंडिशन्सवर द्यावे लागतात. ॲट द टाईम ऑफ द लिक्विडेशन डिबेंचर होल्डर्स आर द पेड ऑफ बिफोर द शेअर होल्डर्स. म्हणजे त्या ठिकाणी लिक्विडेशनची ज्यावेळेस वेळ येईल म्हणजे कंपनी बंद करण्याची ज्यावेळेस वेळ येईल त्यावेळेस शेअरहोल्डरच्या अगोदर डिबेंचर होल्डरचे पैसे या ठिकाणी द्यावे लागतील. आणि ॲट द टाईम ऑफ द लिक्विडेशन शेअरहोल्डर्स आर पेड ॲट लास्ट आफ्टर पेईंग द डिबेंचर होल्डर्स ट्रेड पेएबल्स अँड अदर लायबिलिटीज ऑफ द कंपनीज. ते शेवटी विसर्जन कंपनीचं झालं, कंपनी बंद झाली तर त्यावेळेस या ठिकाणी प्रामुख्यानं शेवटी लास्ट पेमेंट हे कोणाचं होईल तर या ठिकाणी तुमचं शेअरहोल्डर्स असतील त्या शेअरहोल्डरचं या ठिकाणी लास्टली पेमेंट होईल. त्यानंतर आता टाईप्स ऑफ डिबेंचर्स ते काय मी जास्त या ठिकाणी तर सांगत बसत नाही. सेक्युअर्ड डिबेंचर्स, अनसेक्युअर्ड डिबेंचर्स, प्रिमनन्स म्हणजे ॲज पर द प्रिमनन्सच्या बाबतीमध्ये रिडीमेबल डिबेंचर्स हा एक सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे, तो आपण या ठिकाणी डिस्कशन करूयात. These debentures are repayable as the terms of issue, for example after 8 years from the date of issue.
म्हणजे रिडम्शन किंवा रिडीमेबल डिबेंचरच्या बाबतीमध्ये काय होतं तर त्याचं कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर त्या ठिकाणी पैसे असतील ते पैसे या ठिकाणी डिबेंचर होल्डर्सना व्याजासहित या ठिकाणी परत करावे लागतात. आता इश्यू ऑफ डिबेंचरचा या ठिकाणी मुद्दा काय नाही. आता आपला सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा कुठला आहे तर या ठिकाणी रिडम्शन ऑफ डिबेंचर्स ऑर रिपेमेंट ऑफ द डिबेंचर्स. मग याच्यामध्ये सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा कुठला आहे तर मॅच्युरिटी पिरियड ऑफ द डिबेंचर्स. the maturity period of the debentures. Maturity period of the debentures, it is also the most important part. Whenever the company are also issuing the debentures, at that time they must be seen maturity period of the debentures, and therefore for that purpose maturity of the debentures म्हणजे debentures matured झाल्यानंतर काय करावं लागेल. the company paid their money along with कशी पेड करणार, along with principal and interest. Therefore, you know very well, it is also the most important point here we discussed. After the maturity period, the debenture holders are also getting their money back from the company along with their principal amount plus their interest. म्हणजे सांगण्याचं तात्पर्य काय तर डिबेंचर होल्डर्स हे प्रामुख्यानं मॅच्युरिटी पिरियड पूर्ण झाल्यानंतर कंपनीकडून प्रिन्सिपल प्लस इंटरेस्ट असेल तो इंटरेस्ट व्याजासहित पैसे या ठिकाणी ते त्यांना परत करावे लागतील कुणाला, कंपनीला. अँड देअरफॉर हाऊ द कंपनी paid off the money to the डिबेंचर होल्डर्स. म्हणजे इथं डिबेंचर होल्डरचे पैसे कंपनी कशा पद्धतीनं पेड ऑफ करेल याचा अभ्यास वी आर ऑल्सो स्टडीड अंडर द रिडम्शन ऑफ डिबेंचर्स. म्हणजे हाऊ द कंपनी पेड ऑफ द मनी टू द डिबेंचर होल्डर्स and what type of strategies they have been used. We are discussed we are also studied here. म्हणजे इथं आपण काय करणार आहोत तर हाऊ दे कॅन बी पेड ऑफ द मनी टू द डिबेंचर होल्डर्स आफ्टर द मॅच्युरिटी पिरियड. म्हणजे डिबेंचर होल्डरचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर कंपनी कशा पद्धतीनं त्यांचे पैसे परत करेल. व्हॉट टाईप ऑफ द स्ट्रॅटेजीज दे हॅव बीन यूज्ड. कोणती स्ट्रॅटेजी या ठिकाणी ते स्ट्रॅटेजी म्हणण्यापेक्षा आपण समजण्यासाठी स्ट्रॅटेजी हा वर्ड वापरतोय. व्हॉट टाईप ऑफ द स्ट्रॅटेजी दे हॅव बीन यूज्ड फॉर द रिपेमेंट ऑफ द डिबेंचर्स वी आर ऑल्सो स्टडीड हियर. Just sometimes the company are also transfer the some amount out of the profit to the particular fund, and such funds are also created for the purpose of to pay off the money of the debenture holders after the maturity period. म्हणजेच काही कंपन्या काय करतात, म्हणजे सर्वच कंपन्या म्हणण्यापेक्षा काही कंपन्या असतील त्यांची वेगळी स्ट्रॅटेजी असेल, काही कंपन्यांची वेगळी स्ट्रॅटेजी असेल, परंतु प्रोसेस सेमच असते. म्हणजे त्या ठिकाणी एक आयडिया लॉजिक जे म्हणतो आपण ते लॉजिक आपण इथं डेव्हलप करतोय. आता इथं आपण थिंकिंग करायचं की हे पैसे कसे परत करतात, कंपनी डिबेंचर होल्डरचे पैसे कसे परत करेल. तर त्यासाठी कंपनी काय करते तर कंपनी आर ऑल्सो क्रिएटिंग द वन फंड
एक फंड क्रिएट करते, त्यालाच आपण रिडम्शन ऑफ डिबेंचर फंड किंवा सिंकिंग फंड असं म्हटलं जातं. सच पर्टिक्युलर फंड इज क्रिएटेड बाय द कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ, कशासाठी या ठिकाणी तयार केला जातो हा फंड, तर ते या ठिकाणी लक्षात येण्यासाठी आपण मग ह्या ठिकाणी डिबेंचर होल्डरचे फीचर या ठिकाणी बघितले होते. म्हणजे त्यामध्ये एक फीचर असं होतं की डिबेंचर होल्डरचा मॅच्युरिटी पिरियड पूर्ण झाल्यानंतर काय करावं लागेल, तर डिबेंचर होल्डर्सना त्यांची मुद्दल प्लस व्याज एवढी या ठिकाणी रक्कम द्यावी लागेल. मग विद्यार्थी मित्रांनो, ही रक्कम देत असताना हाऊ द कंपनी कॅन बी मॅनेज सच पर्टिक्युलर कॅश, जे डिबेंचर इश्यू केले तर त्याची या ठिकाणी अमाऊंट असेल, ती अमाऊंट लाखो करोडोमध्ये असणार आहे. मग ही कंपनी विशिष्ट कालावधीनंतर ती कशी मॅनेज करते, मग कोणती स्ट्रॅटेजी, कोणती व्यूहरचना वापरते. आपण व्यूहरचना हा शब्द थोडंसं या ठिकाणी धाडसाचं होईल वापरणं, परंतु समजण्यासाठी आपण इथं वापरतोय स्ट्रॅटेजीज. आता काय वेळेस काय करतं कंपनी, तर कंपनी काय करते, तर नफ्यामधून काही अमाऊंट असेल ती अमाऊंट या ठिकाणी त्या फंडला ट्रान्सफर करते, आणि तो जो काय फंड असेल त्या फंडला या ठिकाणी आपण काय म्हणतो, रिडम्शन ऑफ डिबेंचर रिझर्व्ह फंड किंवा रिडम्शन ऑफ डिबेंचर फंड किंवा सिंकिंग फंड असं या ठिकाणी म्हटलं जातं. आता आपण याला पार्श्वभूमी समजलेला आहे, का हा फंड क्रिएट केला जातो, कशासाठी हा फंड क्रिएट करायचा, त्याच्या पाठीमागचं रिझन काय, वाय शूड द सिंकिंग फंड इज क्रिएटेड अँड व्हॉट आर द रिझन फॉर दॅट पर्टिक्युलर फंड, and what are the utilization of that particular fund, how to utilize such particular fund, and how to manage such particular fund, how to operate such particular fund amount. आता ऑपरेट म्हणजे काय, तर ते अकाउंट असेल, त्या अकाउंट या ठिकाणी त्याचा बॅलन्स असेल, तो बॅलन्स या ठिकाणी कसा वाढत गेला पाहिजे, मग त्यासाठी कोणती स्ट्रॅटेजी वापरायची. मग त्याच्या स्ट्रॅटेजीमध्ये आपण पुन्हा मुद्दा आला, मग आता हा जर फंड बाजूला काढून ठेवला तर निश्चितच जर पैसे जर बँकेमध्ये तुम्ही ठेवले तर बँक व्याज देते. मग समजा या ठिकाणी तुम्ही घरामध्ये पैसे ठेवले तर त्याच्यावर काही व्याजसुद्धा मिळणार नाही, काहीच मिळणार नाही. मग साधं सोपं लॉजिक, मग ही कंपनीसुद्धा काय करते, तर ती अमाऊंट असेल बाजूला काढलेली ती इन्व्हेस्ट करते. मग शेअरमध्ये इन्व्हेस्ट करेल, आणखी गव्हर्मेंट बॉन्डमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करेल. इन्व्हेस्टमेंट केल्यानंतर गव्हर्मेंट काय करेल, बॉन्ड घेतल्यामुळं गव्हर्मेंट त्यांना प्रॉमिस देईल की विशिष्ट कालावधीनंतर आम्ही तुम्हाला एवढी रक्कम देऊ व्याजासहित. मग तेच आलेले पैसे काय करेल, ते डिबेंचर होल्डर्सला देईल. म्हणजेच हिथं व्यवसायामध्ये एकदा गुंतवल्यानंतर कॅपिटल, मग ते त्याच्यावर कोणताही परिणाम न होऊ देता नफ्यामधून काही अमाऊंट बाजूला काढून ती अमाऊंट असेल ती अमाऊंट परत इन्व्हेस्टमेंट करणं, आणि शेवटी ज्यावेळेस तो मॅच्युरिटी कालावधी असेल, तो मॅच्युरिटी कालावधी या ठिकाणी पूर्ण झाल्यानंतर ते पैसे डिबेंचर होल्डर्सला देणं, ही एक साधी सोपी ही संकल्पना ही आपण रिडम्शन ऑफ डिबेंचर्स या युनिटमध्ये पाहणार आहोत. आता नेक्स्ट लेक्चरला आपण या ठिकाणी रिडम्शन ऑफ डिबेंचर्स, त्याच्यासाठी कोणता फंड क्रिएट केला जातो, कोणत्या सेक्शन अंतर्गत हा फंड असेल, तो फंड क्रिएट केला जातो, याचा या ठिकाणी आपण अभ्यास करणार आहोत. तर नेक्स्ट लेक्चरला आपण या ठिकाणी प्रामुख्यानं हाऊ द कंपनी कॅन बी क्रिएट द रिडम्शन ऑफ डिबेंचर फंड और सिंकिंग फंड, हाऊ टू रेकॉर्डिंग सच पर्टिक्युलर ट्रान्झॅक्शन्स इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, अँड हाऊ द कंपनी कॅन बी इन्व्हेस्टेड सच पर्टिक्युलर फंड इन अ विच सेक्टर. आता सेक्टर म्हणण्यापेक्षा कंपनी तो जो काय गोळा झालेला फंड असेल, तो गोळा झालेला फंड नेमका इन्व्हेस्टमेंट कुठे करते, इन्व्हेस्टमेंट केल्यानंतर त्याच्यावर त्या कंपनीला व्याज असेल ते व्याज मिळेल. म्हणजेच या ठिकाणी काय होणार आहे, समजा पहिल्या वर्षी इन्व्हेस्टमेंट केली 1,00,000 रुपयाची, त्याच्यावर 10% इंटरेस्ट रेट असेल, तर दुसऱ्या वर्षाच्या एंडिंगपर्यंत किती होणार, 1,00,000च्या 10% म्हणजे किती आलं, 10,000, म्हणजे किती झालं ते 1,10,000. दुसऱ्या वर्षी 10% म्हणजे कितीवर मिळणार, 1,10,000वर 10% म्हणजे किती आलं, ते 11,000 आलं. म्हणजे 1,10,000 प्लस 11,000 म्हणजे किती झालं, 1,21,000. तिसऱ्या वर्षी किती मिळणार आहे, 1,21,000वर तुमचं 10% म्हणजे 1,200, म्हणजे 1,200 त्याच्यामध्ये परत ॲड होणार. नंतर मग असे सरते शेवटी काय होणार आहे,
ती अमाऊंट ही तुम्हाला या ठिकाणी मिळेल. आणि मग त्याच्यानंतर जो काही इन्व्हेस्टमेंट असेल ती सेल केली असेल किंवा शेअर सेल केल्यानंतर झालेले पैसे असतील किंवा इन्व्हेस्टमेंट मॅच्युरिटी त्याची संपल्यानंतर त्या इन्व्हेस्टमेंटची ती विड्रॉ केल्यानंतर डिबेंचर होल्डरचे पैसे पेड केल्यानंतर राहिलेली जी काय अमाऊंट असेल ती तुमच्या या ठिकाणी प्रॉफिट म्हणून गणली जाईल. जशा पद्धतीनं हे विषय या ठिकाणी आपल्याला अभ्यासायचा आहे, हे नीट अभ्यासाचं आहे. म्हणजे आता तुम्हाला मी जनरल आयडिया हे कशा पद्धतीनं हे असेल याचं या ठिकाणी मी जनरल तुम्हाला ही पार्श्वभूमी ही सांगितलेलं आहे. नेक्स्ट लेक्चरला आपण हे प्रामुख्यानं त्याच्या जर्नल एंट्रीज कशा होतील, तो फंड कसा क्रिएट केला जातो, त्याला कायदेशीर आधार कोणता आहे, कोणत्या सेक्शन अंतर्गत तो या ठिकाणी फंड क्रिएट केला जाईल याचा या ठिकाणी अभ्यास पाहणार आहोत. थँक्यू व्हेरी मच.